respected directors, honorable principal, vice principal, esteemed faculty members, dear student teachers and parents, a warm, very good morning to one and all present here. It gives me an immense pleasure to stand before you all in this auspicious occasion of this first day of B.Ed program. Today marks another beginning of a new journey, not just for the institution, but for all the aspiring budding teachers who are sitting here and who are entering into the noblest profession of teaching. Teaching is not merely a career, rather it is a mission, a calling, a sole responsibility to shape the minds, to touch the hearts, and to transform the society. B.Ed program is more than an academic program. It is a process of transmission and transformation of the acquired knowledge, values and skills to the younger generation. Your passion, creativity, compassion, and your commitment is not only the key for your success, but these are all the keys for the success of the future generation to make our nation a successful one. You teachers are not going to teach lessons. Are you going to teach lessons alone? பாடம் மட்டும் தான் நடத்த போறீங்களா? அப்படியா? பாடம் மட்டும் தான் நடத்த போறீங்களா? Are you going to teach lesson alone? சொல்லுங்க. No. If you are thinking that you teachers are going to teach only lesson, then you will be a failure teacher. Because we teachers are not here to teach only lessons. We are here to teach life. The dates, the grammatical rules, the formulae, whatever you teach may fade as days goes on. But the gesture, what you have produced inside your classroom, the jokes, what you have cracked during your teaching, and what are all the examples, life history you have given during your teaching will be remembered by your student for a long time. அப்படிதானே? ஆமாவா இல்லையா? இன்னைக்கு மேம் சொல்லி கொடுத்த ஃபார்முலாஸ்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? கிராமர் ரூல்ஸ்லாம் ஞாபகம் இருக்குதா? இல்லை டீச்சர் சொல்லி கொடுத்த ஃபார்முலாஸோட காட்டிலும் அவங்க சொல்லி கொடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸும் ஜோக்ஸும் ஞாபகம் இருக்கா? எனக்கெல்லாம் ஜோக்ஸ் தான் ஞாபகம் இருக்குது, பாட ஞாபகத்தில் இல்லை. உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்தில் இருக்குது? Jokes thanle. So you should be an energetic teacher, a smiling teacher, always cracking jokes and making the class to be more lively. What do you think about your math teacher? I am a math teacher. Maths teacher னு சொன்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்துல வரும்? சொல்லுங்க. புரியல. ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருப்பாங்க. அப்புறம் பேசவே மாட்டாங்க. அவுட் ஆஃப் கண்டென்ட் போகவே மாட்டாங்க. Always you will be dealing with the board and the chalk piece. மண்டெல்லாம் கொஞ்சம் சொட்ட விழுந்துடும் because of the chalk piece. மூஞ்செல்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும் because of the mathematical concept. Is it so? ஆமாம் தானே? So math is a strict subject and teachers also will be very strict always in their lifetime. But I can remember my teacher at this time. I want to speak about my teacher. She is Mrs. Pauline. She is the 10th standard math teacher for me. I am a very average and below average student, I can say. திடீர்னு பாஸ் ஆவேன், திடீர்னு ஃபெயில் ஆவேன், அப்படியே தான் தாண்டிக்கிட்டே இருப்பேன். But she is the one who made wonders in my life. Because when I was in my school days, special days கான்செப்ட்லாம் கிடையாது. இப்போ தானே உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸ், ஈவினிங் கிளாஸ் எல்லாம் வைக்கிறாங்கல்ல, அப்போல்லாம் கிடையாது. ஸோ சாலிட் we will be having 2 days leave per week and occasionally we will be having 1.5 days leave. என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, she used to give so many problems for practice. ஸோ ஒரு ஆல்ஜிப்ரா எடுத்தாங்க அப்படின்னா அதில் வராத கொஷினே இருக்காது, எல்லாம் நல்லா கனம் பண்ணிவிடுவோம். Even I can remember a girl, her name is Ammal. What she used to do is, she will be learning Pythagoras theorem. நம்மளுக்கு Pythagoras theorem வரும் தானே, she will be starting from the top line. இங்கே நடுவில் ஸ்டக் ஆகிடும். Hence proved, left hand side is equal to right hand side, இப்படி கொண்டு வந்து ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி விட்டுருவாங்க. That much the teacher used to make us to learn mathematics. And even an average and below average student, we scored more than 96 and 95 in our subject, and that created thirst towards mathematics. She is a very small teacher, looks very small, but when she comes and enters into the classroom, when she occupies the dais, she takes the whole class in her control. We 60 students will be there. It's a girls' school. பொம்பளை பிள்ளைங்க ஸ்கூல் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் தானே, கையாமைன்னு சவுண்டாக இருக்கும்ல. பட் when she enters, she takes the class in her control. நாங்களே அவங்களோட பெருசாக இருப்போம். She will be very small. But the command and the sound and the volume she raises, she keeps the whole class in her control. That is the teacher.
When you enter into the classroom, the whole mind, the whole class should be under your purview. நிறைய பேர் லாஸ்ட் பெஞ்சில் போய் உட்காருவாங்க. ஏன்னா டீச்சர் வில் பி டீச்சிங் ஓன்லி ஃபார் த ஃபஸ்ட் 2 benches. நிறைய பேர் ஃபஸ்ட் பெஞ்சில் வந்து உட்காருவாங்க. ஏன்னா டீச்சர் வில் பி டீச்சிங் ஓன்லி ஃபார் த லாஸ்ட் 2 benches. And when the teacher is teaching like this, these children will be enjoying. When the teacher is rotating like a table fan, these side teachers, students will be enjoying. But you should not be in that way. You should be a teacher who captures all 50s or 60s in your hand. That 40 minutes, the student should not go out of your control. That wonder and that creativity and that thirst was created by my teacher, Mrs. Pauline. Education today is undergoing many rapid transformation. ஆமாம் தானே? ஏஐ வந்துருச்சு சார் சொன்னது போல். இன்னொன்று நம்ம ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்தோன்னா முந்திலாம் நம்மளுக்கு அசைன்மெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது how many days teachers will give you deadline? 1 week கொடுப்பாங்க. Because you have to refer so many books. You have to go to library. You have to refer so many books and you have to take notes. அதுக்கப்புறம் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி it takes nearly 1 week. அதுலேயுமே நிறைய பேர் சப்மிட் பண்ண மாட்டோம். பட் நவ் இட்ஸ் 1 day is enough, 1 night is enough. Why? The whole world is in the hands of the children through internet. So it's undergoing rapid changes. So how you teachers are going to manage those children? எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறீங்க? நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டீச் பண்ண போகிற டாபிக் பிள்ளைங்களுக்கு தெரியும். எப்படி தெரியும்? குட்டியோண்டு செல்ஃபோன் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டீச்சிங் எவ்ரிதிங். Then how you are going to manage those children? ஏதாவது ஐடியா இருக்குதா? As sir said, AA is not our competitor, it's our companion. எந்த காலகட்டத்திலையும் ஒரு ஏஐயால் ஒரு ஹியூமன் சோலையோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸை என்ன பண்ண முடியாது? ரீப்ளேஸ் பண்ணவே முடியாது. இட் கேன் கிவ் நோட்ஸ் பட் இட் கான்ட் டச் த ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் த சில்ட்ரன். அந்த ஹார்ட்டை டச் பண்ணுறது யாரால தான் முடியும்? உங்களாலேயும் என்னையாலையும் மட்டும்தான் முடியும். கரெக்டாக? ஈவன் டாக்டர்ஸ் கான்ட் டச் த ஹார்ட். Doctors can't touch the emotions, but we can touch the emotions. ஆமாம் தானே? So try to understand the child who is sitting in your classroom, from which background the child is coming. Because nowadays I see so many children. ஒரு கிளாஸில் ஒரு 40 students இருந்தாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 10லேருந்து 15 பிள்ளைங்க they are coming from broken family. ஒன்று அம்மா இருப்பாங்க, இல்லை அப்பா இருக்க மாட்டாங்க, இல்லை அம்மாவும் அப்பாவும் இருப்பாங்க, பிரிஞ்சு இருப்பாங்க, இல்லை உயிரோடே இருக்க மாட்டாங்க, இல்லை ட்ரங்கன், யூனோ அபவுட் பாண்டிச்சேரி, இல்லை ட்ரங்கன் பேரண்ட்ஸாக இருப்பாங்க. நைட்டு ஃபுல்லாக சண்டை நடந்திருக்கும். காலையில் ஸ்கூலுக்கு வரும் குழந்தை, ஒரு 3rd standard குழந்தை, எப்போ பார்த்தாலும் தூங்கிக்கிட்டே இருக்கும். வி யூஸ் டு ஆஸ்க், ஏன் இந்த குழந்தை தூங்கிக்கிட்டே இருக்குது? டீச்சர் கெட்ஸ் ஆங்க்ரி. என்ன நோட்ஸ் கொடுத்தாலும் எழுத மாட்டேங்குது மேம், சொல்லிட்ட பேச்சே கேட்க மாட்டேங்குது, எப்போ பார்த்தாலும் தூங்கிக்கிட்டே இருக்குதுன்னு. One day I called that particular boy and I asked, why, what happened to you? Why are you sleeping inside the classroom? நைட்டு தூங்கலையா? He said, எங்கள் அப்பா ஆட்டோ ஓட்டிட்டு வந்துட்டு எல்லா காசுலையும் குடிச்சிட்டு வந்துட்டாரு. ஸோ வீட்டில் ஒரே சண்டை, நாங்கள் சாப்பிடவே இல்லை. இன்னைக்கு காலையில் ஈவன் நவ் மை ஹேர்ஸ் ஆர் கம்மிங் அப். காலையில் வரும்போது ஒன்றுமே சாப்பிடாமல் நாங்கள் வந்தோம். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆர் கோயிங் டு பி தேர் இன் யர் கிளாஸ். ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேண்டில் தெம் எமோஷ்னலி? பிகாஸ் உங்களோட ஸ்மைல், உங்களுடைய வார்ம் டச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த ஸ்மால் சைல்ட் ஹூ இஸ் தேர் இன்சைட் அ கிளாஸ் ரூம். அது பயங்கர ட்ராஜடி ஃபேஸ் பண்ணி தான் கிளாஸ் ரூம்க்கு வருது. முந்தி மாதிரி பீஸ்ஃபுல்லான என்விரான்மெண்ட் சைல்ட்ஹுட் டேஸில் இல்லை. நீங்கள் வளர்ந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு என்விரான்மெண்ட் இப்போ உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிடையாது. நான் வளர்ந்த மாதிரி நல்ல ஒரு என்விரான்மெண்ட் உங்களுக்கு இல்லை. ஸோ டேஸ் ஆர் மூவிங், ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் டேக்கிங் drastic size. So how you are going to teach, how you are going to handle these students? When teachers are coming to my school for interview, I never and ever test their subject content initially. முதல்ல எடுத்த உடனே மேத் எப்படி டீச் பண்ணுவீங்க, இங்கிலீஷ் எப்படி டீச் பண்ணுவீங்க, எனக்கு கொஞ்சம் டீச் பண்ணி காட்டுங்க அப்படிலாம் கேட்கவே மாட்டேன். நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, is the teacher is good enough in love, is the teacher is good enough in patience, அமைதியாக இருக்கிறாங்களா, நல்லா ஹேண்டில் பண்ணுவாங்களா, பிள்ளைங்கள சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணுவாங்களா, அடிக்க மாட்டாங்களா, திட்ட மாட்டாங்களா, அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பேன். ஸோ என்ன போல் தான் இனி வரும் காலங்களில் உள்ள பிரின்சிபல்ஸும் உங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பாங்க. சப்ஜெக்ட் ஒன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ எம் நாட் சேயிங் தட் இட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், பட் மோர் தென் தேட் வார்ம்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So when you are dealing with the children, you are not dealing with the machines, you are dealing with the children who have been uniquely designed and uniquely created by the Almighty. ஒன்று ஒவ்வொரு டிசைனில் கிளாஸில் வந்து உட்காந்துருக்கும். 40 இருக்குதுன்னா 40 டிசைனில் இருக்கும்.
as a single teacher, do you think that it's an easy profession? பயங்காட்டலை. ஆனால் இருக்கிறதுலே கஷ்டமான ப்ரொஃபஷன் நம்ம டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் தான். ஆனால் நல்ல ப்ரொஃபஷனும் நம்ம டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் தான். பிகாஸ் பிள்ளை சாகிற வரைக்கும் யாரை மறக்காது? தனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்த டாக்டரை மறந்துடும், தனக்கு வீடு கட்டி கொடுத்த இன்ஜினியரை மறந்துடும், தனக்கு சம்பளம் கொடுத்த கவர்மெண்ட்டை மறந்துடும். ஆனால் யாரை மறக்கவே மறக்காது? ஈவன் இந்த அன்கான்ஷியஸ் ஸ்டேஜ் மெமரி லாஸ் இருந்தால் கூட 5th ஸ்டாண்டர்டில் 3rd ஸ்டாண்டர்டில் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த டீச்சர்ஸ், ஷி வாஸ் ஸோ குட், ஷி யூஸ் டு டீச் தீஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை மட்டும்தான் ஞாபகம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ only we are called as nation builders. You are the torch bearers of knowledge. You alone have the power to change the nation. Nobody can change the nation. If teachers, you are tired, nobody can save our nation. So what both you are going to take today? 40 பிள்ளைங்க என் கையில் வந்தாங்கன்னா 40 பேரையும் கரையேற்றுறது என் வேலையே கிடையாது, பாஸ் பண்ண வைக்கிறது என் வேலையே கிடையாது. பட் 40 பேரையும் உண்மையான மனுஷனாக உருவாக்குறது என்னோடய வேலை. ரைட்? ஆமாம் தானே? படித்து பாஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு 2000-3000 ரூபா கொடுத்தா டியூஷன் சென்டர்ஸ் ஆர் தேர். பட் நோபடி கேன் ரீப்ளேஸ் யோர் பொசிஷன். நோபடி கேன் ஸ்பீக் லவபிள் லைக் யூ. ஸோ டேக் லவ், டேக் பேஷியன்ஸ் இன் யர் ஹார்ட். எந்த பிள்ளையை பார்த்து என்ன பண்ணாதீங்க, கோபப்படாதீங்க. எந்த பிள்ளையை பார்த்தும் சனியனை எரும மாடேன்னு ஹாஷ் வேர்ட்ஸ் எக்ஸ்பெஷலி இன் தமிழ் யூஸ் பண்ணாதீங்க. நம்ம ரொம்ப பழக்கப்பட்ட வேர்டு இங்கிலீஷில் என்னதுன்னா ஸ்டூபிட். பட் ஸ்டூபிட்னா என்னென்னு தெரியுமா? உங்களுக்கு சைக்காலஜியில் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஸ்டூபிட்னா மென்டலி ரிட்டார்டட்னு அர்த்தம். 10 மாதம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு பிள்ளையை உருவாக்கி இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வந்து அவ்வளோ லட்சக்கணக்கில் ஃபீஸை கொண்டு வந்து நம்ம முன்னால் உட்கார வச்சா வாட் வி ஆர் சேயிங்? ஸ்டூபிட்னு சொல்கிறோம். ஸ்டூபிட் சொல்லவே கூடாது. பட் வி ஆர் ஸோ காமன் வித் தட் லாங்குவேஜ். ஸோ ஒரு கிளாஸுக்குள்ளே போகும்பொழுது நம்மளுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமோ அதே போல் நம்முடைய லவ் யாருக்கு ரொம்ப முக்கியம்? பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, திஸ் டுடே இன் திஸ் ப்ரெசன்ட் சினாரியோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அ பார்ட் ஆஃப் ஜென்ரேஷன். என்ன ஜென்ரேஷன்? இந்த ஜென்ரேஷன் பேர் என்னது? என்ன கிட்ஸ் இவங்கெல்லாம்? அந்த கிட்ஸ் கேட்கல, 2K கிட்ஸ் கேட்கல. வேறு என்ன கிட்ஸ் இவங்க? டெக் சாவி கிட்ஸ். டெக் சாவி கிட்ஸ்னா ஈவன் 10 months பேபி நோஸ் ஹவு டு பாஸ் த வீடியோ. யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது அந்த வீடியோ எப்படி தள்ளி விடணும்னு அந்த குழந்தைக்கு தெரியும், எப்படி வால்யூமை குறைக்கணும்னு தெரியும். ஜஸ்ட் 10 months. ஹூ டாட் இட்? அம்மா சொல்லி கொடுத்தாங்களா? இல்லை, அது தானாகவே வருது. அது எங்கேருந்து வருதுன்னு யாருக்குமே தெரியல. So this generation is tech savvy generation. They are very curious. They are exposed to wide variety of information through internet. At the same time, they face many distractions. அவங்க ரொம்ப பாவப்பட்ட பிள்ளைங்கன்னு யாருன்னா இந்த ஜென்ரேஷன் உள்ள பிள்ளைங்க தான். They have many peer group pressure. We are comparing the children with their classmates. What we are saying, உன்னை போல தானே அவனுக்கு 2 கண் இருக்குது, 2 கால் இருக்குது, சாப்பாடு கொண்டு வரையில, சாப்பிட்றில்ல, ஏன் அவன் எழுதுகிற மாதிரி உன்னால் எழுத முடியாதா? Can we compare that? If you are okay when your professor is comparing you with another student teacher, are you okay for it? இல்லை. அப்போ நம்மளும் என்ன பண்ணக்கூடாது? கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் ஒன்று ஒவ்வொரு டிசைன், யூனிக்லி டிசைன்டு. யூ ஜஸ்ட் see your palm. உங்கள் 2 கையில் உள்ள பாமே பாருங்கள், வேண்டாம் உங்கள் 2 ஃபிங்கரே பாருங்கள். 2 ரேகையும் ஒன்று போலையாக இருக்குது? இல்லை தானே? இந்த 2 ஃபிங்கர் உங்களோட ஃபிங்கர், அதுக்கு இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு சினாரியோ ஒவ்வொரு பேக்ரவுண்டில் இருந்து வராங்க, அவங்களுக்குள்ள எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அந்த டிஃப்ரென்சஸை we have to respect the difference. We have to give respect to the children. நம்ம பேசும்போதே அவங்க நம்மக்கிட்டேருந்து என்ன கற்றுக்கணுன்னா how to respect others, how to give ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் டேக் ரெஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸுங்கிறத அவங்க கற்றுக்கணும். நம்ம எரும மாடை, சனி என்ன, பேயன்னு சொன்னால் அது பின்னால் போய் என்ன சொல்லும்? நம்மளை என்ன சொல்லும்? அதே லாங்குவேஜை நம்மளுக்கு திருப்பி சொல்லும். Do you want that language from your students? No. So we have to change our language. அந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற ப்ரெஷர், அம்மா அப்பா கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு வந்ததெல்லாம் யாருக்கிட்ட வந்து கொட்டுவாங்க? யாருக்கிட்டையும் கொட்டக்கூடாது, நம்மளுக்குள்ளேயே நம்ம கொட்டிக்கணும். ரைட்? ஸோ அடுத்தவங்க பிள்ளைங்களை அடிக்கவோ, அடுத்தவங்க பிள்ளைங்களை திட்டவோ, அடுத்தவங்க பிள்ளைங்களை டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணவோ நம்மளுக்கு என்ன கிடையாது? அதிகாரம் கிடையாது. பிகாஸ் ஓன்லி இன் தேர் பேமெண்ட் we are going to get salary. ஆமாம் தானே? அவங்க ஃபீஸ் கட்டினா தானே அந்த ஸ்கூல் உங்களுக்கு சேலரி கொடுக்கும். அப்போ யார் இம்பார்ட்டண்ட்டு? யாரோட எமோஷன்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்? பிள்ளைங்களோட எமோஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். we should learn
how to nurture these students coming from different generations. And also their energy level will be very high. Classல சும்மா உட்காந்து இந்த குட்டி குழந்தை சும்மாவா உட்காந்துருக்குது, சும்மாவா உட்காந்துருக்குது. Energy level is very high. He is very curious. They'll be going on asking questions, but they will not accept what you are saying. So in this different combinations, as a teacher, you should be a guide, you should be a mother, you should be a friend and not an instructor. இந்த குழந்தைகிட்ட போய் அதை பண்ணாத இதை பண்ணாதன்னு சொல்லி பாருங்க, என்ன பண்ணும்? அதைத்தான் பண்ணும். But as a mother, if you speak to them in a lovable language, immediately the child will be obeying you and the child will be coming as a tuned one behind you. That is the mantra that you have to learn. Teachers, you should learn. No cane, no stick, no words, but love speaks a lot. Love can mold your students. Try to understand the children coming from the different background. அவங்க ஃபேமிலியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க. எந்த சினாரியோலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க. காய்ச்சல் அடிக்குதுன்னா சாப்பிட்டியான்னு கேளுங்க. உங்கள் சாப்பாடெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கவே வேண்டாம். Yesterday, one student in 12th standard, he came to me and he said he was very late to school. So I am very strict when children are coming late to school. Then I used to give punishment because handling 11th and 12th is not that much easy. நான் சொன்னேன், நோடா, you can't enter into the classroom, you have to wait outside my room. Then the child வந்து சொன்னால், உண்மையோ போயோ எனக்கு தெரியல, நான் உண்மை தான் நம்புகிறேன் மேம், வீட்டில் ஒரே சண்டை மேம், அதனால் நான் நைட்டெல்லாம் தூங்கலை அப்படின்னா. ஆனால் அவன் கண்ணு ரெட்டாக தான் இருந்தது. நான் உடனே கேட்டேன், காய்ச்சல் சொன்னான். நான் டச் பண்ணி பார்த்தேன், உண்மையிலே காய்ச்சல் அடிச்சிச்சு. நான் டச் பண்ண உடனே he melted because he didn't expect that a person will come and touch him. நான் டச் பண்ண தான் தாமதம், அவன் கண் அப்படியே கலங்குச்சு. he said, மேம், நான் இன்றைக்கி லீவ் போட்டிருப்பேன், பட் லீவ் எடுத்தால் நீங்கள் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் லீவ் போடலை. ஒரு half a day let me manage, if not can you please give me a permission for half a day leave. Then I said, sure da, half a day கூட நீ இருக்க வேண்டாம், ஒரு 1 hour இரு, உனக்கு நான் பேராசிட்டமால் எல்லாம் கொடுக்குறேன். ஸ்டில் இஃப் யூ ஹேவ் ஃபீவர்னா நீ இம்மீடியட்டாக நீ வீட்டுக்கு கிளம்பி போய்டு, ஐ எம் தேர் டு சப்போர்ட் யூ. சாப்பிட்டியான்னு கேட்டேன், சாப்பிட்டேன்னு சொன்னான். நான் என் டிஃபன் பாக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க ரெடியாக இல்லை, பட் ஜஸ்ட் ஐ டுக் மை டிஃபன் பாக்ஸ் அண்ட் ஷோட் டு ஹிம். மேம் வேண்டாம் நான் சாப்பிட்டுட்டு. இனிமேல் அந்த பையன் எப்படி இருப்பான்? பயங்கர சேட்டக்கார பையன். இனிமேல் அவன் எப்படி இருப்பான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இனிமேல் நான் என்ன சொன்னாலும் அவன் செய்வான். ஐ கேன் கீப் தட் பாய் எஸ் அ ஸ்பை இன் ஹிஸ் கிளாஸ் ரூம். மற்ற பசங்க என்ன சேட்டை பண்ணுறாங்கங்கிறத ஒரு கண்காணிக்கிறதுக்கு ஒரு போலீஸ்காரனை கூட நான் அவனை வைக்கலாம். பிகாஸ் ஹி ஹஸ் பீன் டியூன் டு மை வே. திஸ் இஸ் த வே யூ ஹேவ் டு ஸ்பீக் அண்ட் யூ ஹேவ் டு பிஹேவ் வித் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ ஒன் திங் ஐ ஷில் சே, யூ மே திங்க் தட் திஸ் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் இஸ் வெரி ஈஸி. ஐ எம் நாட் ஹியர் டு கிரியேட் a fear on you, but this path is not going to be a path of rose beds. போகிற வழியெல்லாம் ரோஸ் பெட்ஸாக இருக்கும், நம்ம முடிச்ச உடனே கவர்மெண்ட்டில் ஜாப் கிடச்சி பிளேஸ் ஆகிடுவோன்னு கிடையாது. தேர் ஆர் தார்ன்ஸ் ஆல்சோ. முட்களும் நிறைந்த பாதை தான் இந்த டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன். ஹவு யூ கேன் சே திஸ்? ஆஃபன் டேஸ் வில் கம், யூ மே ஹாவ் அ செல்ஃப் டவுட். யூ மே சே ஆஃப்டர் ஃபேஸிங் த சேலஞ்சஸ், நான் நல்லா தான் டீச் பண்ணுறேன்னா, இன்றைக்கி நான் ஒழுங்காக தான் டீச் பண்ணேன்னா, இன்றைக்கி நான் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனேன்னா, இல்லையே நான் டீச் பண்ணும்போது அந்த குழந்தையோடைய முகம் சரியில்லையே. இஃப் யூ ஹாவ் த டவுட், ரியலி யூ ஆர் கோயிங் டு க்ரோ அப். தட் டவுட் வில் நாட் மேக் யூ டு ஸ்லீப் விதவுட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் யுவர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். That doubt will not make you to stagnate as a stagnated water. What do you mean by stagnated water? Stagnated water na தேங்கி இருக்கிற தண்ணி என்ன பண்ணும் சொல்லுங்க? தேங்கி இருக்கிற தண்ணி என்ன பண்ணும்? கொசு மேயுமா? அதில் கொசு வரும், அப்புறம் வாசனையாக இருக்குமா? இப்போ என்ன பண்ணும்? நார ஆரம்பிக்கும். What you want to be? You want to be at stagnated water or at a steam water? You want to pass on, right? So you have to learn, you have to accept everything what's coming inside your classroom. How the children are behaving with you, you have to accept it with open-mindedness. Then only you can be a good teacher and you can be a best teacher. And you can be a teacher who can grow day to day. So அந்த டவுட் வரும்போதெல்லாம் ஒன்று மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. You motivate yourself that you are creating tomorrow and not today. இன்னைக்குக்காக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணல, நாளைய தினத்துக்காக ஒரு ஜென்ரேஷன் என்ன பண்ணுறீங்க? உருவாக்குறீங்க. யாராலையும் உருவாக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட் டு God alone has the power to create a person. அதுக்கப்புறம் அவர் கிரியேட் பண்ணி நம்மக்கிட்ட அனுப்பிடுறாரு. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? கொஞ்சம் டெய்லர் பண்ணி, கொஞ்சம் நர்ச்சர் பண்ணி, அதை நல்ல ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம உருவாக்குறோம். ஸோ we have that power.
The little one who is sitting at the last bench of the classroom, in future, he may be a lawmaker, as like Sir said. He may be a doctor, he may be an engineer, he may be a teacher. Who knows what God has written in their chapter? ஆமாம் தானே? உங்கள் கிளாஸில் எந்த பிள்ளை கடைசி பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கிற என்ன பிள்ளை என்ன ஆகணும் நம்மளுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. But when you teach those students with the passion, with the love, really you will be remembered by that child as like Dr. Abdul Kalam. நம்ம நிறைய சினிமா ஆக்டர்ஸ் அண்ட் ஆக்ட்ரஸை நம்மளுக்கு ரோல் மாடலாக வச்சுருப்போம். பட் ஐ எம் நாட் ஃபார் தேட் வே. If you have a role model of a teacher for you, really you are the best human being, I will say. So learn not just to teach, but to connect. Learn not to learn new methods, but to teach the technologies with patience and with compassion. So stay patient, and above all, teach with love. In real life testimony, I want to say now, I shall share. Now you can see me as a principal with a doctorate position, right? Initially, I was appointed as a KG teacher. I went to a CBSE school and attended the interview. At that time, I was just MSc, no B.Ed. So I thought, since I'm in MSc Mathematics, they will be giving me 11th and 12th class. But after the interview, 1 week, ஒன்றுமே வரல, ரிப்ளையே வரல. ஸோ ஐ தாட் சரி அட்லீஸ்ட் 8th மேலேயாவது கொடுப்பாங்கன்னு. ஐ ஹேட் அ கால் ஃப்ரம் தட் ஸ்கூல் இன் ஓசூர் அண்ட் தே செட் யூ ஹேவ் பீன் அப்பாயிண்டட் அஸ் அ டீச்சர் ஃபார் யூகேஜி. ஐ வாஸ் ஸோ ஷாக்ட். என்னடா எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு நம்ம தூக்கி யூகேஜியில் போடுறாங்க. தே செட் சின்ஸ் பிகாஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் B.Ed, யூ நாட் ஏபிள் டு புட் யூ இன் ஹையர் கிளாஸஸ். ஐ ஹேட் ஸோ மெனி கொஷின்ஸ் இன் மை ஹார்ட். B.Ed மட்டும்தான் டீச் பண்ண முடியுமா? B.Ed டீச்சர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் எப்படி டீச் பண்ணணும் தெரியுமா? இது என்ன நியாயமாக இருக்கா? ஐ ஃபினிஷ்ட் எம்எஸ்சி பட் தே ஹவ் புட்டிங் மீ இன் யூகேஜி. 2 மாதம்தான் யூகேஜிலேருந்து திருப்பி எல்கேஜியில் போட்டுட்டாங்க. ஐ வாஸ் depromoted to LKG. What reason? My principal and coordinator said, they said you're not having language. Your language is not up to the mark. My coordinator, Mrs. Sheila Venugopal, she said, Cynthia, you are okay. You're having a good qualification like MSc, but you're not able to speak English for a minute together. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். But I don't want to quit the job because that is the first job in my life. அப்போ தான் ஜாபுக்குன்னு உள்ளுக்க நுழைஞ்சிருக்கிறேன். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு குவிட் இட். வாட் ஐ யூஸ் டு டூ ஆஃப்டர் ப்ரிப்பேரிங் எவ்ரி ஒர்க் அட் ஹோம், நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கண்ணாடி முன்னால் போய் நின்றுட்டு இங்கிலீஷ்லேயே பேசுவேன். ஹம்டி டம்டி சட் ஆன் அ வால், ஹம்டி டம்டி ஹேட் அ கிரேட் ஃபால், எல்லா ரைம்ஸையும் இங்கிலீஷ்லேயே என்னெல்லாம் டீச் பண்ண போகிறனோ எல்லாத்துலையும் இங்கிலீஷ்லேயே சொல்லிவிட்டு, ஓகே டோன்ட் ஷவுட், சிட் டவுன், யூ ஷுட் நாட் டாக் வென் டீச்சர் இஸ் டாக்கிங் வித் யூ. இந்த பாடி லாங்குவேஜ்லாம் சொல்லி இங்கிலீஷ்லேயே பேசுவேன். அப்போல்லாம் எனக்கு அது ரொம்ப காமெடியாக இருந்தது. பட் த எஃபர்ட் வாட் யூ ஆர் புட்டிங் வில் நாட் பி வெயின், வில் நாட் பி வேஸ்டட். நோ கெயின் விதவுட் அ பெயின், ரைட்? கஷ்டப்படாமல் நம்மளுக்கு எதுவுமே என்ன கிடைக்காது, ஈஸியாக கிடைக்காது. ரியர்லி ஆஃப்டர் வென் ஐ கேம் டு பாண்டிச்சேரி இன் ட்ரான்ஸ்ஃபர், ஐ காட் மை B.Ed in Pope John Paul College. I was made to stand front because of my language. So whenever your teachers or coordinators, whatever may be, the hierarchy position, the person in your higher position, they may come and say, உனக்கு அது இல்லை இது இல்லை அப்படின்னா, don't be demotivated, work on it. ஏன் எனக்கு வரல, work on it. When I was as an LKG teacher, parents meeting இருக்கும்போது பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்தாலும் கொஞ்சம் நல்ல சொஃபிஸ்டிகேட்டட் பேரண்ட்ஸ், ரொம்ப ரிச் பேரண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தா இங்கிலீஷே வராது, அப்படியே பயத்தில் தப்பாக பேசுவேன். பட் வென் ஐ சி நார்மல் பேரண்ட்ஸ், அவங்கள பார்த்தா இங்கிலீஷ் நல்லா வரும். அப்போ தான் நான் கண்டுபிடிச்சேன், ஐ எம் நாட் லேக்கிங் இன் மை லாங்குவேஜ், பட் ஐ எம் ஹேவிங் எ செல்ஃப் ஃபியர். என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பயம் தான் என்ன பண்ண விட மாட்டேங்குது, பேச விட மாட்டேங்குது. பிகாஸ் இங்கிலீஷ் தப்பாக பேசுகிறது அசிங்கமே கிடையாது, ஆமாம் தானே? பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் அவர் லாங்குவேஜ், ரைட்? இட்ஸ் அ ஃபாரின் லாங்குவேஜ். உங்களுடைய மதர் டங்கை நீங்கள் தப்பாக பேசினா தான் தப்பு. ஸோ இங்கிலீஷ் தப்பாக பேசினா பிரச்சனையே கிடையாது, யூ கேன் லேர்ன். இங்கிலீஷ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் பட்டிங் டீச்சர்ஸ் லைக் யூ. இங்கிலீஷை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் நல்ல விலை போவீங்க. அது CBSE மார்க்கெட்டில் நல்ல விலை போவீங்க. எடுத்த உடனே 40s 50s you can earn because of your language, and also you'll be given more responsibility. So nurture your language, learn that foreign language, make your tongue to tune to that language. நீங்கள் பேச செந்தமிழும் நாப்பழக்கம்னு சொல்கிற மாதிரி your tongue will be tuned to it. So try to learn that beautiful language that will make you towards the upliftment of your profession. So when you are moving to this teaching profession, I shall say, have empathy. Empathy-na? Sympathy-na?
எம்பத்தினா மற்றவங்க மேலே இறக்கப்படுறது, அவங்களுடைய சுச்சுவேஷனில் நம்மளை வச்சு பார்க்குறது, அவங்க மேலே கருணையோடு இருக்கிறது. Be an excellent teacher and be an ethical teacher. Ethical teacher means teach values to your students. As Sir said, டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஏரோடைனமிக்ஸ் டீச் பண்ணுறதுக்கு, லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு யார் ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டராக இருந்தது? அவரோட டீச்சர். கேன் யூ ரிமெம்பர் த நேம்? சிவசுப்ரமணிய ஐயர். அவர் எங்கே போனாலுமே அந்த சாரை பற்றி சொல்லுவார். பிகாஸ் தட் மச் த டீச்சர் ஹேஸ் பிளேட் அ வண்டர்ஃபுல் ரோல் இன் டாக்டர் அப்துல் கலாம்ஸ் லைஃப். த டீச்சர் ஹேஸ் த பவர் டு பில்ட் as well as to kill the students. உங்களால் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ண முடியும்? உருவாக்கவும் முடியும், ஒரு குழந்தைய மண்ணோட மண்ணமாக தரமட்டமாக்கவும் முடியும். ஸோ ஒரு டீச்சர் அப்துல் கலாமை உருவாக்குனார். Now I shall give an example for another teacher. Have you heard about Thomas Alva Edison? Who is Thomas Alva Edison? சொல்லுங்களேன். Scientist. What he invented? படம் சொல்லுங்க. எஸ். அவரோட லைஃப் ஸ்டைல் உங்களுக்கு தெரியுமா? when he was a small boy, he entered into his public school. அவருக்கு கொஞ்சம் ஹியரிங் டிஃபிகல்ட்டி உண்டு, காது கொஞ்சம் கேட்காது. He is a curious boy, very energetic boy. He is a boy used to ask so many questions to the teacher. டீச்சரை ஒரு சென்டென்ஸ்லேருந்து அடுத்த சென்டென்ஸ்க்கு அனுப்பவே மாட்டார். அந்த ஒரு சென்டென்ஸ்லேயே 1000 கேள்வி கேட்பார். டீச்சரும் பொறுமையாக சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. சரி, இந்த பையன் நல்லா படிக்கக்கூடிய பையன் போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேப்பரில் பார்த்தா பேப்பரில் ஒன்றுமே இல்லை. டீச்சருக்கு ரொம்ப கோவம். he is not making me to move to the next line. He is not making me to teach the topic. But the score is what? 0. What the teacher labeled the child, you know? ஸ்லோ லேர்னர்னு லேபிள் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம அடிக்கடி அந்த சைக்கலாஜிக்கல் டேர்ம்ஸை ஒழுங்காக படிக்காததுனால we used to give the reports to the parents as அவன் ரொம்ப ஸ்லோ லேர்னர், அவனுக்கு ஒன்றுமே மண்டைக்குள்ளே ஏற மாட்டேங்குது, இஸ் ஹேவிங் லேர்னிங் டிஃபிகல்ட்டி அப்படின்னு ஈஸியாக முத்திர குத்திடுவாங்க டீச்சர்ஸ். பட் இந்த டீச்சரும் அது போல தான் சொன்னிச்சு ஸ்டூடெண்ட்டை. தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை பார்த்து என்ன சொன்னாங்க? He is a slow learner. And she wrote a letter to the mother saying that your child is a slow learner. Your child cannot be encouraged in this school. It's better you take the TACE and keep your son at home. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் தான் அந்த லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு போகிறாரு. அவங்க அம்மா கிட்ட கொடுக்குறாரு. அவங்க அம்மா அந்த லெட்டர் பார்த்த உடனே எப்படி இருக்கும்? ஒரு அம்மாவுக்கு தான் பையனை ஸ்லோ லேர்னர், மண்டைக்குள்ள ஒன்றுமே ஏறாது, இது முட்டாள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும்? She cried internally, but she doesn't want to show her tears to her son. பையன் கேட்டான், அம்மா என்ன எழுதியிருக்கு லெட்டரில்? அம்மா சொன்னாங்க, ஸ்பெஷல் சைல்டுன்னு அந்த டீச்சர் எழுதியிருந்தாங்க. அம்மா சொன்னாங்க, யூஆர் அ ஸ்பெஷல் டீச்சர்னு, ஸ்பெஷல் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு டீச்சர். அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டூடெண்ட்டையே வால்யூமை ரேஸ் பண்ணி போடும்போது அது வேறு ஸ்பெஷல் ஸ்டூடெண்ட்டாக மாறிடுச்சு. யூஆர் அ ஸ்பெஷல் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. நீ நிறைய கேள்வி கேட்குறியா, நீ பயங்கர இன்டெலிஜென்ட்டாக, உன்னை என்ன பண்ண முடியாதான் மற்ற பிள்ளைங்களோட டீச் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இனிமேல் நான் அம்மாவே உனக்கு டீச்சராக இருக்கிறேன். டெய்லி தி மதர் ஸ்டார்டட் டு சிட் வித் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் டு டீச் ஆல் த பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ஃபிலாசபிஸ். அட் த டைம் த மதர் கேம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் த சைல்ட் இஸ் ரியலி அ கிஃப்டட் சைல்ட். She started to understand the curiosity of inventing in Thomas Alva Edison. அது இருக்கிறத பார்த்தாங்க. At the age of 12, he went to sell newspapers in trains. ட்ரெயினில் போய் நியூஸ் பேப்பர்லாம் விற்று அதில் வர்ற வருமானத்தை வச்சு தான் he started to buy small things for his invention. This is the history of Thomas Alva Edison. ஒரு டீச்சருடைய நாக்கிலிருந்து வந்த ஒரு பவர் made us a president for India. இன்னொரு டீச்சர் நாக்கிலிருந்து வந்த பவர், the child was abandoned, was thrown out of the school. So what kind of teacher you want to be? எந்த மாதிரி டீச்சரை நீங்கள் இருக்க விரும்புகிறீங்க? A teacher like Abdul Kalam's teacher or Thomas Alva Edison's teacher? Yeah, that's the thing you want to take. As you begin this new chapter, I wholeheartedly encourage each and everyone for choosing this noblest profession. Be curious and believe in your power of education. So I welcome you all to the noblest profession, where every day who holds the power to make the world a better place to live. This program, B.Ed program course, is not going to be an end for your degree. Rather, it's going to be a foundation for you all to be a lifelong learner. The students of today need teachers who can continue knowledge with compassion, discipline with understanding, and technological values with spiritual values. In these 2 years, எவ்வளோ மேக்ஸிமம் உங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ் கிட்ட இருந்து நீங்கள் அப்படியே சக்க போல் உரிய முடியுமோ எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிக்கோங்க,
எல்லாத்தையும் உறிஞ்சிக்கோங்க. எல்லா மெத்தடாலஜிஸ், சைக்காலஜி, ஃபிலாசபி, லேர்னிங் பெடகாகிஸ் எல்லாத்தையும் உறிஞ்சிக்கோங்க. இந்த காலேஜில் இருக்கிற எல்லா ரிசோர்ஸஸையும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ யூஸ் பண்ண முடியுமோ என்ன பண்ணிக்கோங்க, யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 2 years கழித்து நீங்கள் போகும்போது இதை நான் பண்ணலை, இதை இந்த டீச்சர்கிட்ட நான் கற்றுக்கல, இந்த ரூமை நான் யூஸ் பண்ணலன்னு எதுவுமே இந்த காலேஜில் இருக்கக்கூடாது. பிகாஸ் திஸ் காலேஜ் இஸ் ஓன்லி ஃபார் யூ. திஸ் காலேஜ் ஹஸ் பீன் பில்ட் வித் பேஷன், with love and with compassion to create and to mold future generation in order to create good teachers. So congratulate each and every one teachers. Be the best teacher in the nation, and advanced Teachers Day wishes to you all. Thank you.